ईडब्ल्यूएस આરક્ષણને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે મહોર મારી છે। ઈડબ્લ્યુએસ કોટા હેઠળ 10% અનામત યથાવત જ રહેશે। 2019માં આને લીધે 30 જેટલી અરજીઓ કરવામાં આવી હતી કે આર્થિક રીતે પછાત લોકોને પણ નોકરી અને સાથે શિક્ષણમાં 10% અનામત આપવામાં આવશે। ત્યારે અત્યાર સુધી 5 જે જજ હતા જેમની બેન્ચ હતી તેમાં 4 જજ આર્થિક અનામતના પક્ષમાં છે। 5 જજ વારાફરતી પોતાની જે રાય છે તે રજૂઆત કરી રહ્યા છે। જસ્ટિસ દિનેશ મહેશ્વરીએ આર્થિક આરક્ષણના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે। दिल्ली थी अजय यादव हमारी साथ जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से आज फैसला सुनाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, ईडब्ल्यूएक्स के पक्ष में 4 जज अभी तक आए हैं, उनकी राय दे रहे हैं, क्या ज्यादा अपडेट प्राप्त हो रही है जब अभी सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आने वाला है। फिलहाल 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का एक तरह से समर्थन किया है, सरकार को इससे राहत मिली है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे डिटेल पे अश्विनी उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ वकील है और तमाम सारी पीआईएल इनके द्वारा जाहिर की जाती है या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। सर, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की जो सुनवाई हुई या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पढ़ा गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब यह है कि जो 10% रिजर्वेशन है जो गरीब सवर्णों के लिए है वो चलता रहेगा। उसमें कोई इलीगल एक्ट नहीं किया है सरकार ने रिजर्वेशन देके। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे पीआईएल चल रही थी, इसके अलावा देश के अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही थी, सबको आज खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन देना है, कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर ऑब्जर्व किया है कि आखिर 75 साल बाद आज भी अगर रिजर्वेशन चल रहा है तो इस रिजर्वेशन को रिव्यू करने की जरूरत है। और ये मेरा भी मानना है कि जिसके बच्चे कलेक्टर हो गए, जिसके बच्चे आईएएस बन गए, जिसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, जो लोग खुद सांसद विधायक बन चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मेरा भी मानना है कि एक बार इस पर रिजर्वेशन की समीक्षा की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं गवर्नर बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो राष्ट्रपति बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो वो खुद भी रिजर्वेशन सारे आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, उनके बच्चे भी रिजर्वेशन सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं। उसको रिव्यू करने की जरूरत है, तभी वास्तव में रिजर्वेशन सही लोगों को मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल्कुल जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कहीं से भी गलत नहीं है। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें एक ये भी कहा गया था कि ये सामाजिक आर्थिक गरीबी दूर करने का जरिया नहीं है आरक्षण, बल्कि सामाजिक जो गैर समानता है उसको। नहीं, वो सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। वो सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर लब्बो लुआब में क्या कहें? एक लब्बो लुआब में ये 10% रिजर्वेशन चलता रहेगा, यथावत रहेगा। तो देखिए, आपने सुना अश्विनी उपाध्याय को, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से संशोधन किया गया था वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वैध पाया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन मूल रूप से कहें कि सरकार को इससे काफी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चैलेंज जो किया गया था, चाहे वो तमिलनाडु सरकार हो जो स्टालिन है, या कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा इस ईडब्ल्यूएस कोटे को या आरक्षण को चैलेंज किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आरक्षण की जो मूल भावना है किसी की आर्थिक या गरीबी दूर करने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने का है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से या हर पहलू से जब इसकी जांच की है तो ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि पाया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो सरकार ने लागू किया है आर्थिक आधार पे, वो एक तरह से वैध है। फिलहाल जो 4 जजों का है जो ऑर्डर है वो अपने तरफ से आ चुका है। चीफ जस्टिस का अभी फैसला आना बाकी है, एक तरह से 5वें सदस्य वो हैं। लेकिन फिलहाल 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का समर्थन किया। तो इसका साफ सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखा है। जी બિલકુલ, તો ઈડબ્લ્યુએસ કોટા કે જેનો વિરોધ થઈ રહ્યો હતો ને એને લઈને જ અલગ અલગ હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ અરજી કરવામાં આવી હતી। ઈડબ્લ્યુએસ આરક્ષણને અત્યાર સુધી મહોર લાગી ચૂકી છે એવું કહી શકાય, કારણ કે 5 જજોની બેન્ચમાંથી 4 જસ્ટિસ એવા છે કે જેઓ તેના પક્ષમાં છે। તેમનું પણ એ માનવું છે કે આર્થિક રીતે જે પછાત લોકો છે, જેમની આવક ઓછી છે અને જો તે આવકનો દાખલો રજૂ કરે છે તો તેમને પણ તેમના 10% શિક્ષણનો 10% શિક્ષણમાં અને સાથે નોકરીમાં જે છે એ 10% અનામત મળી શકે છે। अजय, जिस प्रकार से अभी मुख्य जज का फैसला आना बाकी है, मुख्य जस्टिस का फैसला आना बाकी है, कितने बजे तक फैसले आने की संभावना है?
दायर हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले आज एक फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के बाद पांचों जो जज हैं, जो कि संविधान पीठ के सदस्य हैं, वो सभी लोग बैठे हैं और एक एक करके अपना फैसला सुना रहे हैं। इसका साफ सा मतलब यही है कि जब 3 जजों का फैसला आ चुका है, 5 जजों की जब बेंच है, तो 3 जजों का अगर फेवर में, ईडब्ल्यूएस के फेवर में अगर फैसला आया हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईडब्ल्यूएस का समर्थन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। 5 जजों का गठन भी इसी आधार पर किया गया है कि अगर 2 जज सपोज समर्थन में आते हैं और 2 जज उसके विरोध में आते हैं, तो एक जो तीसरा जो सदस्य होगा वो कहीं ना कहीं इस पे फैसला कर सकता है, उसका जो भी निर्णय होता है। तो 5 जजों की बेंच यही इसीलिए स्थापित की गई थी कि मेजॉरिटी के आधार पे फैसला किया जा सके। तो अभी तक जो जजमेंट आए हैं या जो जजमेंट पढ़े गए, उसके आधार पे 3 लोगों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का समर्थन किया। तो इसका साफ सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है, जैसा कि अश्विनी उपाध्याय अभी बता के गए हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने रीड किया है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। तो वो कहीं ना कहीं सरकार के पास मैसेज भेजा जाएगा। लेकिन अमूमन सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस कोटे को संशोधन के जरिए संसद में लाया था, जिसको देश में लागू किया गया था, शिक्षण संस्थानों में उसको लागू किया गया है, नौकरियों में लागू किया गया, तो उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। बिल्कुल अजय, ज्यादा जानकारी आपके पास से लेते रहेंगे। लालजी भाई पटेल हमारी साथे जोड़ाई ગયા છે। ત્યારે લાલજી ભાઈ, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં। નમસ્કાર। પાટીદાર આંદોલન થયું, ત્યારબાદ ઓબીસી નું આંદોલન પણ થયું હતું। એવા ઘણા આંદોલન અલગ અલગ સમાજ સામેથી સામે આવ્યા અને આખરે ઈડબ્લ્યુએસ જે છે તેના પર મોહર હવે સુપ્રીમ કોર્ટ પણ થોડા સમય મારી દેશે, કારણ કે 3 જજ તો પક્ષમાં છે। આપની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા શું છે? આ લડાઈ એ જે અમારા સમાજ એટલે જે સવર્ણ સમાજ છે, જેને અનામતનો લાભ મળવાનો છે, એટલે આ લડાઈની અંદર કે જે સાચા વ્યક્તિ સુધી અનામતનો લાભ મળે એ માટેની લડાઈ હતી। એટલે એમાં અમે સફળ થઈશું। એ સફળ કરવામાં જેટલા પણ ભાઈઓ, વકીલ સાહેબો કે જેટલા અમારા અનામત આંદોલનના સાથી મિત્રો છે, એ તમામને હું અભિનંદન આપું છું। અને મને વિશ્વાસ છે કે માનનીય કોર્ટ પણ કદાચ જ્યારે આ 3 જજ પોઝિટિવમાં છે, તો મને વિશ્વાસ છે 100% સારું રિઝલ્ટ મળશે અને આનાથી 10% અનામતનો ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળશે। બિલકુલ। સુપ્રીમ કોર્ટે આખી આજે ખાસ અલગ અલગ અને પડકારથી અરજી પણ કરવામાં આવી હતી અને પાટીદાર આંદોલન થયું હતું, ત્યારબાદ અનામતની માંગ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 10% ઈબીસીની જાહેરાત કરવામાં આવી। લાગે છે કે આનાથી સવર્ણોને લાભ થઈ શકશે, કારણ કે અન્ય લોકોને તો અનામત મળી જ રહ્યા છે, એસસી હોય, એસટી હોય, ઓબીસી હોય, પરંતુ સવર્ણો માટે કોઈ અનામત નથી। આનાથી વિદ્યાર્થીઓને કેટલો લાભ થશે? ચોક્કસ બેન, જ્યારથી આ લાગુ થયું છે ત્યારથી હજારો વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ લીધેલો છે। એટલે અમે જે અનામત અત્યાર સુધી દરેક સમાજને મળતી હતી, એનો અમે ક્યારેય વિરોધ કર્યો નથી। અમારા આગેવાનો કોઈને પણ વિરોધ કર્યો નથી, કારણ કે જ્યારે ગરીબ વ્યક્તિને લાભ મળતો હોય, એટલે અમે પણ એવું ઈચ્છીએ છીએ કે ખરેખર સાચા અને સેવાળાના વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળવો જોઈએ। તો આનાથી જ્યારે લાભ મળશે હજી ભવિષ્યની અંદર, તો હું સમજુ છું કે કોઈ સમાજ આનો વિરોધ કરવાનો નથી, કારણ કે આ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ જે આર્થિક રીતે પછાત હતા સવર્ણ સમાજના, એ વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને લેવાના છે। એટલા માટે કોઈ વિરોધ આનો કરી જ ના શકે, કારણ કે ગરીબ માટેની લડાઈમાં હું માનું છું કે સામેવાળા વર્ગ પણ જે લોકોએ આમાં અમારા વિરુદ્ધમાં અરજી કરેલી છે એ પણ સમજે છે, પણ એ આગેવાનો હોય એટલે એમની રીતે પ્રોસેસ કરીને વિરોધ કરતા હોઈ શકે, પણ જ્યારે ખરેખર સાચા વ્યક્તિઓને મળવાની હોય લાભ, એટલે હું નથી માનતો કોઈ એનો વિરોધમાં રહેશે। બિલકુલ, એટલે કહેવાય ને કે તમામ એ સ્ટુડન્ટ્સને, એ વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે કે જે સવર્ણ સમાજને બિલોંગ કરે છે, અને સાથે સાથે એમને પણ જે એમની આવક ઓછી છે, 10% અનામત મળવાથી તેમનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનશે। સાથે અમારા સહયોગી મનીષ જે છે એ ખાસ જે પાટીદાર સમાજના જે પણ આગેવાનો છે, અગ્રણીઓ છે, તેમની સાથે પણ વાતચીત કરી હતી। તેમનું ઈડબ્લ્યુએસ અંગે શું કહેવું છે સાંભળી લઈએ। પાટીદારના જે લડવૈયા હતા તેમની સાથે વાત કરીશું। ધાર્મિકભાઈ, 4 જજની બેન્ચોએ જે ફેસલો આપ્યો, શું કહેશો તમે? ખૂબ ખુશીને આનંદ મહેસૂસ થઈ રહ્યો છે। પાટીદાર સમાજના 14 યુવાનોના ભોગ બાદ ને હજારો સંખ્યામાં યુવાનો આજે કોર્ટ કચેરીના ખોટા ધક્કાઓ ખાય અને આ કેસોનો ભોગ બન્યા છે, પરંતુ અંતે સમાજની જે લડાઈ હતી એમાં સફળતા મળી છે। આજે બંધારણીય રીતે પણ 4 જજોની બેચો દ્વારા જે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે એને લઈ ખૂબ ખુશી અને આનંદ છે। તમે પણ અનામતની લડાઈ લડ્યા હતા, લોકો શહીદ થયા હતા, શું કહેશો? ચોક્કસપણે એક
પાટીદાર સમાજ માટે કલંકરૂપ ઘટના એ 26 ઓગસ્ટના ક્રાંતિ દિવસના બીજા દિવસે બની હતી. અમદાવાદની અંદર આસપાસના શહેરોની અંદર જે તોફાનો થયા એમાં 14 યુવાનો શહીદ થયા. એ પરિવારને અમે એ ખોટ તો પૂરી નથી કરી શકવાના, પરંતુ આજે કદાચ આ લડાઈના અંતે જે બંધારણીય રીતે ચુકાદો મળ્યો છે એને જો એ પરિવારની અંદર પણ એક ખુશી હશે કે એમના પરિવારે જે ભોગ આપ્યો છે એની મહેનત અને એની એક ઉપલબ્ધિના ભાગરૂપે આજે બંધારણીય રીતે પણ ઈડબ્લ્યુએસને સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર બંધારણીય દરજ્જો મળ્યો છે ને જે આ ઈડબ્લ્યુએસ હટાવવાના વિરોધમાં અલગ અલગ સંગઠનો કે વ્યક્તિઓ દ્વારા જે અરજી કરવામાં આવી હતી એને ખારીજ કરવામાં આવી છે. બિલકુલ અન્ય પાટીદાર યુવાન છે તેમની સાથે વાત કરીશું. આ જે ફેસલો આવ્યો છે શું કહેશો? 7 વર્ષથી લાંબા આંદોલનના સંઘર્ષ બાદ આજે જે સુપ્રીમ કોર્ટના બે તરફથી જે ઈડબ્લ્યુએસનું અનામત પ્રાપ્ત થઈ છે એનાથી અમને આજે બહુ જ ખૂબ લાગણી છે. અને અસંખ્ય યુવાનો કે જે કોર્ટ કચેરીની તારીખો ભરતા હતા અને તેનું આજે પરિણામ આવ્યું છે અને જે 14 શહીદો થયા છે તેના ચરણોમાં સતસત નમન. બિલકુલ. તો જે અલ્પેશ કટેરિયા છે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, એમની સાથે બી વાત કરીશું. અલ્પેશભાઈ શું કહેશો ફેસલો આવ્યો છે? સૌથી વધારે ખુશી હોય તો એ ગુજરાતીઓને છે, અમને છે કે આ લડાઈ અમે લડ્યા છીએ, ખૂબ સંઘર્ષતાથી લડ્યા છીએ. ગુજરાતના અસંખ્ય યુવાનો, અસંખ્ય કન્વીનરો, અસંખ્ય કાર્યકર્તાઓએ આમાં પોતાનું તન મન ધનથી બલિદાન આપ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે જે 5 જજોની બેન્ચથી જે આ ચુકાદો આપ્યો છે એમાં 4થી વધારે મહત્તમ ચુકાદો ઈડબ્લ્યુએસની ફેવરમાં આવ્યો છે અને ખૂબ અમને આનંદ છે આ બાબતથી. આ ચુકાદાને આવકારીએ છીએ અને ખાસ કરીને આ લડાઈમાં જે 14 યુવાનો શહીદ થયા છે એમના ચરણોમાં સતસત નમન, એમના પરિવારને ખૂબ ખૂબ અમે અભિનંદન આપીએ છીએ કે આ લડાઈમાં આપણા પરિવારના કુળદીપકે જે આહુતિ આપી છે ને એને આજે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ મહોર મારી છે. અને જે કાર્યકર્તાઓએ સંઘર્ષ ભોગવ્યો છે, જેલ યાત્રા ભોગવી છે, કેસો છે, તારીખો ભરી રહ્યા છે, એને પણ એક જુસ્સો મળશે, જોમ મળશે કે આ લડાઈ જે સુપ્રીમ સુધી પહોંચી અને સુપ્રીમે પણ આના ઉપર આજે જે મહોર મારી છે એનાથી અમને ખૂબ આનંદ થયો છે અને ખૂબ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. નિકુંજભાઈ શું કહેશો તમે આ જે ફેસલો આવ્યો છે? હા, ખૂબ સારો ફેસલો છે. આ 7 વર્ષની અનામતની લડાઈના અંતે આ સારું પરિણામ મળ્યું છે. ઘણા યુવાનો જે કેસો ભરતા હતા, જેને પોતાની શહીદી ઓરી છે, એના માટે ખાસ આ લડત અમે સરે જાય છે. ખાસ કરીને અમારા કન્વીનર જે જેલો ભોગવી છે, જેમને પોતાનો સંઘર્ષ કર્યો છે, એમના ચરણોમાં જાય છે. જી બિલકુલ. જે ફેસલો છે તેને ખૂબ જ સુખાકારી ગણાવે છે, કારણ કે વર્ષો લગીને આ જે લડાઈ લડી હતી ને આજે આખરે તેનો અંત આવ્યો છે. કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. એટલે કે વર્ષો સુધી લડત લડવામાં આવીને આખરે આ તમામ સમાજના લોકો ખુશખુશાલ જણાઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને પાટીદાર સમાજના લોકો, કારણ કે એમને જ અનામત અંગે પોતાના યુવાનોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે તેમને પણ અનામતનો લાભ મળે, આર્થિક રીતે લાભ મળે તે માટે ખાસ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી અને ત્યારબાદ કોર્ટની રાહે પણ તેઓ ગયા હતા. લાલજીભાઈ સતત આપણી સાથે જોડાયેલા છે. લાલજીભાઈ, મને યાદ છે કે પાટીદાર અનામત આંદોલન વખતે ક્યાંક ઓબીસીમાં સમાવવાની વાત કરી હતી, પરંતુ બંધારણમાં એ શક્ય ન હોવાના કારણે ઈબીસીની આખી રચના કરવામાં આવી બંધારણમાં સંશોધન કરીને. ખરેખર આપ સંતુષ્ટ છો? અમારી લડાઈ એ સવર્ણ સમાજના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને અનામત આપવા માટેની હતી. જ્યારે હાર્દિકની લડાઈ હતી એ દરેક ફંક્શનની અંદર મોટા મોટા અવાજ એવું કહેતો કે કોઈ પણ સંજોગોમાં ઓબીસી અનામતનો લાભ મળવો જોઈએ. જ્યારે અમે એસપીટી દ્વારા અમારી માગણી એવી હતી કે કોઈ પણ રીતે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સવર્ણ સમાજને અનામત મળવી જોઈએ. એટલે અમને તો આનંદ છે કે કોઈ પણ રીતે જ્યારે 10% અનામત મળી છે ને હજારો લાખો વિદ્યાર્થીઓનો લાભ લેવાના છે, એટલે અમને આનંદ જ હોય. કોઈ પણ સંજોગોમાં અનામત મળવી જોઈએ, એ મળી ગઈ છે. એટલે અનામત માટેનો જે પ્રશ્ન હતો એ હાલ પૂરતો અમે કાયદેસર અમારા જે બાકીના 2 પ્રશ્નો છે એના માટે લડી રહ્યા છીએ. એટલે જ્યારે આ કાયદેસર આની પૂર્ણતા થાય એટલે અમને સૌથી વધારે ખુશી હશે કે અમારી લડાઈ સફળ રહી અને અમે બિલકુલ લડાઈ સફળ રહી અને જે યુવાનોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા અનામતના માંગ સાથે તેમને આજે કદાચ એક સાચી શ્રદ્ધાંજલિ મળશે, આત્માને શાંતિ મળશે તેવું પણ પાટીદાર સમાજ જે છે એ ક્યાં પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. દિલ્હીથી અજય પણ અમારી સાથે जुड़ाला છે. अजय, अगर 5 जज और मुख्य जस्टिस जो है इसकी फेवर में आते हैं तो उसके बाद संशोधन भी करना पड़ेगा, इसके लिए कोई जानकारी प्राप्त हो रही है? फैसले के बाद क्या कार्यवाही की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्टना चुकादाने पाटीदारोए आखरे आवकार्यो छे. તેઓ ખુશખુશાલ જણાઈ રહ્યા છે, કારણ કે તેમણે જે લડાઈ લડી હતી
જે અલ્પેશ કથિરિયાએ પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી કે પાટીદારોની લડાઈ જે છે એ સાર્થક થઈ છે. મુખ્ય વાત એ જ છે કે ઈડબ્લ્યુએસની રચના કરવામાં આવી અને 30 જેટલી અરજી તેમના વિરુદ્ધમાં અલગ અલગ હાઈકોર્ટમાં અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી. હાલમાં 4 જજોની બેન્ચ તેના પર સુનાવણી કરી રહ્યા છે અને ખાસ 4 જેટલા જજ જે છે તેમના પક્ષમાં હોવાનું અત્યારે સામે પણ આવી રહ્યું છે, જેના કારણે હવે આ જે ઈડબ્લ્યુએસ જે છે તેને સમર્થન મળે, કોર્ટ તરફથી પણ જે ચુકાદો આવી જાય, ફેસલો આવી જાય, તેનું સમર્થન કરવામાં આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાને લઈને પાટીદાર સમાજે તો ખુશી વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ એનાથી તમામ સવर्ण સમાજને પણ લાભ થશે. એક બાર ફैसला आने के बाद अजय क्या कार्यवाही की जाएगी? देखिए, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि ये कहा जाए कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था या संविधान में संशोधन करके जो अगड़े तबके के लोग या जो प्रभु वर्ग के लोग हैं, जो उनको 10% जो आरक्षण दिया गया है, उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है. 4 लोगों ने एक तरह से समर्थन किया है, एक जज की तरफ से विरोध किया गया है. इसको संविधान के मूल भावना के खिलाफ बताया गया है. हालांकि जब याचिकाएं डाली गई थी, ढेर सारी याचिकाएं डाली गई थी, जिसमें MK स्टालिन जो कि फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी पार्टी की तरफ से और कई दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डाला गया था. तब ये कहा गया था कि जो संविधान की मूल भावना है 49.5%, जिसमें OBC ST SC को आरक्षण मिलता है, ये मूल भावना के खिलाफ है. और साथ ही साथ आरक्षण जो मूल रूप से लाया गया था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाए, न कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए. कोई गरीब है इस आधार पे आरक्षण न दिया जाए. तो ये तमाम सारे क्वेश्चन थे जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को परखना था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बेंच गठित की थी. 5 जजों की बेंच ने लगातार 7 दिन तक इस पर सुनवाई की थी और आज जो फैसला आया है उसमें मेजॉरिटी से ईडब्ल्यूएस का कहीं न कहीं समर्थन में पूरा फैसला किया गया. तो एक तरह से सरकार को राहत मिली है. यह सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे को जब जो समझ के लाया था, उसकी मूल भावना को सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि संविधान की मूल भावना के साथ इसमें कहीं भी खिलवाड़ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि संविधान के अनुरूप ही सारी चीजें सरकार के द्वारा लागू की गई है. तो जो लोग खास करके जो सवर्ण गरीब थे, जिनकी तरफ से आरक्षण की मांग की जा रही थी, एक तरह से उनको भी ये बड़ी राहत है, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि कई सारे ऐसे लोग ओबीसी कोटे में आते हैं जो जज के बेटे हैं या अधिकारियों के बेटे हैं, वो एक तरह से इकोनॉमिकल क्राइटेरिया में काफी ऊपर जा चुके हैं, आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, बावजूद इसके उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है और गरीब सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलता है. तो एक तरह से उनको भी बड़ी राहत है, सरकार को भी बड़ी राहत है और ईडब्ल्यूएस कोटे का एक तरह से सरकार के जो फैसले हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध पाया है.